Yes, Teja, mute your voice. Okay. The question is, if, yeah, take the question, note it down the question. If sine 2016 Polytechnic paper question, sine of a plus b is equals to 1 and cos b is equal to 1 by 2. Sine of a plus b is equal to 1 and cos b is equal to 1 by 2. Then prove that. Then what is the angles of angle A and angle B? This is the angle symbol, right? Angle A and angle B. What is the answer for the angle A and angle B? What is the answer? Yes, can you tell me that answer fast, quick? Pawan and Teja Varshini, can you answer? Options. Option. $45. Yeah, you do it. Don't wait for me. Option B. Option C. Option D. Which one is the correct answer? Which one is the correct answer? Quick. Yes, what is the answer, Nana? Fast. दोनों सर. Yeah, see here. Cos B in మనకున్నది ఏంటిది? Cos లో 0 degrees, 30 degrees, 45 degrees, 60 and 90 degrees. Degrees values are there. In the cos, somewhere you will get that 1 by 2. The paper is, question is very easy. The question always they will give the question is easy question only. So మన కాస్ లో ఎక్కడనో ఒక్కడ 1/2 వస్తుంది. ఎక్కడ వస్తుంది? 60 cos 60 degrees. వెరీ గుడ్. అంటే కాస్ బి వాల్యూ ఎంత ఇప్పుడు నాకు? 60 నా? అంటే ఈ దేని వాల్యూ ఇది? బి వాల్యూ 60. అంటే బి వాల్యూ ఏం వచ్చింది నాకు? 60. బి వాల్యూ 60. అంటే ఇక్కడ ఏమని అర్థం? సో ఫస్ట్ టర్మ్స్ ఆల్ ఆర్ ఏస్ అండ్ సెకండ్ టర్మ్ ఆల్ ఆర్ బీస్. మనకి ఇంగ్లీష్ మినిమం ఆల్ఫాబెట్స్ తెలుసు కాబట్టి ద ఫస్ట్ లెటర్స్ ఆర్, ఫస్ట్ నంబర్స్ ఆల్ ఆర్ ఏ అండ్ సెకండ్ లెటర్స్ ఆర్ బి. సెకండ్ లెటర్ లో బి ఎంత? ఆన్సర్ 60. సెకండ్ లో బి ఎక్కడ ఉంది? ఇగో ఆప్షన్ ఇది. నో నీడ్ టు గో ఫర్ ద ఆప్షన్ ఏ ఇఫ్ యూ వాంట్. వాట్ అబౌట్ ద ఆన్సర్ ఏ? మనకు దీంతో సంబంధం లేకుండా ఆన్సర్ చెప్పొచ్చు. హౌ కెన్ యూ సార్? నేను ఏం చెప్పినాను? వెన్ దే ఆర్ ఇన్ ద యాక్యూట్ యాంగిల్ కండిషన్స్. యాక్యూట్ యాంగిల్ అని మెన్షన్ చేయొచ్చు, చేయకపోవచ్చు, బట్ దే ఆర్ ఇన్ ద ఫ్యామిలీ. సైన్ అండ్ కాస్ ఆర్ ఫ్యామిలీ ఆర్ నాట్? When they are in the family, the sum of their angles must be equals to how much? When they are in the family, the sum of angles must be equals to 90, right?
So out of that B value is 60, then what about A? 90 minus 60, how much? 30. Clear? 90 minus 60 is how much? 30. 30. So option C is the correct answer. Now, the question number 2. There is a one electric pole height is 75 meters. Okay, and the angle of elevation is 30 degrees. Angle of elevation is 30 degrees. Then find the distance between the electric pole, foot of the electric pole to the person. The question is for the 2011 paper, Polytechnic paper. These all are the previous question papers. The question is, there is a one electric pole height is 75 meters, and there is a one person, he is some distance away from the electric pole. Foot means this only na. If foot nunchi enta distance lo unnadanta, some distance, we have to find this sum. The angle of elevation, when he is looking to the top of the electric pole, the angle of elevation is how much? 30 degrees. Then they are asking that what is the distance between person to the foot of the electric pole. Okay, so what is the answer? Can you tell me the answer fast, quick? So any question we have to solve within 20 seconds, not more than that. And the answer, what is the answer? Answer enta? ఏం చేయాలి పవన్? What to do? We have that is a right angle triangle. Yes, sir. Right angle triangle లో ఒక సైడ్ ఉంది, ఒక యాంగిల్ ఉంది. ఒక మనం angle కావాల్సింది ఏంటిది? అడ్జసెంట్ కావాలి. Adjacent, sir. అడ్జసెంట్ కావాలంటే ఫస్ట్ ఎవరిని ప్రిఫర్ చేయాలి మనం?
tan theta ప్రిఫర్ tan చేయాలి. theta. అంటే నేను ఇక్కడ ఏం రాయాలి? tan 30 is Tan equals 30 to 75 by 75 నా కింద ఏం కావాలి? x. దీన్ని నేను x అనుకుంటున్నా. yes sir. Okay sir. ఓకే, tan 30 వాల్యూ ఎంత? వాట్ ఇస్ ద tan 30 వాల్యూ? tan 30 అంటే ఏంది? sin 30 by cos Sin 30. 30 by cos 30. ఆన్సర్ ఎంత? 1/√3. 1 by అవునా? yes sir. is equal to 75 by x. x యువతలకి తీసుకొస్తే ఇదేమైతుంది? 75 by 20 by 5/√3 అవుతుంది. అవునా? కానీ ఆప్షన్ లో 75 by √3 కనబడదు. 15√3 అనేది ఉంటది. ఏముంటది? 15√3 అని ఉంటది. 15 సారీ 25√3 అనేది ఉంటది. 25√3 ఆన్సర్. ఎట్లా సార్ అంటే 75 ని కెన్ ఐ రైట్ 25 into 3? 75 ని ఏం రాయొచ్చు? 25 into 3 రాయొచ్చా? 25 3 ఎంత? 75 ఏనా? yes sir. డినామినేటర్ √3 is √3 ఓన్లీ. ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నా? నేనేం చెప్పిన స్టార్టింగ్ లో, మనం √3 into √3 ఉంటే దాని ఆన్సర్ ఎంత? √3 హోల్ స్క్వేర్. కెన్ ఐ రైట్ √3 హోల్ స్క్వేర్? yes sir. అంటే స్క్వేర్ రూట్ క్యాన్సిల్. మిగిలింది ఏంటిది? 3 నా? Hmm. అంటే నేను 3 అని ఉన్న దగ్గర √3 into √3 రాయొచ్చా? Yes కెన్ ఐ sir. రైట్ లైక్ దట్? సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ 3 కెన్ ఐ రైట్ √3 into √3? ఎందుకు రాస్తున్నా? వై యు ఆర్ రైటింగ్ సార్? Because of in denominator there is a √3, I have to cancel it. In denominator I don't want to keep the denominator as in the under root condition. So what I have to do here, the number is 3, so that's why I converted is into 3 multiple. 75 into 3 multiple. I know the 25 table. 25 3s are 75. 25 into 3 and 3 is written as √3 into √3. So this √3 cancel. Then my answer is 25 24. √3. ఇంత స్లోగా ఉంటే ఇంకెట్లా? yes clear. Take the screenshot. Fast, quick. yes Nana? Yes sir. Any doubt? yes, don't turn off your videos. yes, the question is the next on your videos. The answer is cos 76 degrees minus Pavan. Fast, quick the answer. Sin 14. yes Tejavashini, నిన్ననే చెప్పినాం మనం class. This is yesterday's class only. Quick the answer. What is the options? Option A 0, option B 1, option C 2, option D none of the above. Which one is the answer? Quick. Answer first. Sir, 1. Very good. Answer is 1. 1. Wrong answer. Sir, 0. Yes, 0 is the correct answer. ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకోండి నాన్న. ఫస్ట్ మనం కండిషన్ చెప్దాం. ఇక్కడ చూడు sin 76 sin 14 లకి 76 లకి మనకు వాల్యూస్ తెలియదు. అవునా? We don't have those angle degree values. We have only 0, 30, 45, 60, 90. సో ఇట్లాంటి కండిషన్స్ వచ్చినప్పుడు పానిక్ కాకూడదు. మనం ఆల్రెడీ నిన్న చెప్పాను, when these two are in the family condition, ఆ రెండిటిని సమ్ చేస్తే 90 వస్తుంది. If you sum the two angles, given two angles, that must be equals to 90. ఆ రెండు ఏముంటాయి? 90కి ఈక్వల్ ఉంటాయి. 76 + 14 ఎంతరా? 90 నా కదా? Yes sir. ఇప్పుడు సైన్ లో 30 వాల్యూ కాస్ లో ఎక్కడ ఈక్వల్? సైన్ లో 30 కాస్ లో ఎక్కడ ఈక్వల్ అయితే చెప్పు. ఏం చేయమని చెప్పిన? సైన్ కాస్ బోత్ ఆర్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్. ఇక్కడ 30 ఉంది అంటే రెండిటిని సమ్ చేస్తే నాకు ఎంత రావాలి? 90 రావాలి. అందులో ఒకటి నాకెంత తెలుసు? 30. వాట్ అబౌట్ ద సెకండ్ వన్?
90 మైనస్ 30 ఎంత 60 అవునా కాదా సైన్ 30 వాల్యూ 1/2 కాస్ 60 వాల్యూ 1/2 అవునా ఈ రెండు ఈక్వలా Yes, sir. అంటే మీకు మొన్ననే ఏం చెప్పిన ట్రిగనామెట్రిక్ రేషియోస్ గనక సేమ్ ఫ్యామిలీ ఉంటే వాటి సమ్ ఆ యాంగిల్స్ సమ్ గనక 90 అయితే if the sum of the angles is equals to 90 then the values both are same. Got it? When the Yes, sir. trigonometric ratios must be in the family and the sum of the angles of these two family member is must be equal to how much 90, 90. then the values of those are equal. The values are those are Okay. equal. Either whatever may be any number. ఇక్కడ 30 ఉంది 60 ఉంది ఏదైనా ఉండని సో డోంట్ కేర్ ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి రా కాస్ సైన్ ఫ్యామిలీనా కాదా ఎస్ దోస్ టూ ఆర్ ఇన్ ద ఫ్యామిలీ యాడ్ ద 76 ప్లస్ 14 ఎంత 90 అంటే రెండు కలిపితే 90 వస్తుంది ఎంతైనా రాని 76 వాల్యూ వీ డోంట్ వాంట్ 76 వాల్యూ ఎంతైనా ఇంత పెద్ద గుడ్డుస్తున్నా రాని అక్కర్లే కానీ కాస్ 76 కు వచ్చే వాల్యూ సైన్ 14 వచ్చే వాల్యూకి ఈక్వలా కాదా Okay. ఈక్వల్ కదా ఇక్కడ ఒక 10 వచ్చింది యువతల కూడా ఒక 10 వచ్చింది మధ్యలో ఉన్నోడు ఎవడు Okay. మైనస్ 10 మైనస్ 10 ఎంత 0 అర్థమవుతుందా Yes, sir. అయిందా నాన్న ఇక్కడ ఎంత వస్తుంది అని మనకు తెలియదు కాకపోతే ఇక్కడ ఎంత వస్తుందో ఇక్కడ కూడా అంతే వస్తది ఓకే ఇక్కడ ఒక చాక్లెట్ వస్తే మీ ఊర్లో కూడా ఒకటే చాక్లెట్ వస్తుంది 10 చాక్లెట్లు రావు మధ్యలో ఉన్నోడు ఎవడు మైనస్ అంటే ఆ రెండింటిని ఎంతైనా రాని కానీ ఆ రెండింటిని తీసేస్తే నాకు మిగిలేదు ఏంటిది 0 అవునా Zero. 0 Yes, sir. ఎస్ ఇది ఒక లాజిక్ ఇప్పుడు మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన ఇట్లాంటి క్వశ్చన్ కనబడగానే మనం పెన్ను పేపర్ పెట్టకుండా ఆన్సర్ చేయొచ్చు ఏం పెన్ను పేపర్ పెట్టకుండా ఆన్సర్ చేయొచ్చు ఎట్లా సార్ అంటే సేమ్ ఫ్యామిలీస్ ఉండి మధ్యలో గనక మైనస్ సింబల్ ఉంటే కళ్ళు మూసుకొని మీ ఆన్సర్ 0 ఏమైనా ఉండండి రా మధ్యలో సింబల్ గనక మైనస్ వచ్చిందా 99.9% మీ ఆన్సర్ 0 కావడానికి 99% ప్రాబబిలిటీ ఉంది పాసిబిలిటీస్ ఏమున్నాయి 0 రావడానికి ఎప్పుడు మధ్యలో సింబల్ నెగిటివ్ సింబల్ ఉంటే ఓకే మీరు ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు రాసేది జస్ట్ 10th క్లాస్ క్వాలిఫికేషన్ తో రాసే ఎగ్జామ్ 10th క్లాస్ ఎస్ఎస్సి ఎగ్జామ్ మీరు ఒక సివిల్ సర్వీస్ ఎగ్జామ్ రాస్తలేరు అంతకన్నా పెద్ద టఫెస్ట్ ఎగ్జామ్ అసలే రాస్తలేరు కదా అంటే మీ లెవెల్ ని బిహైండ్ చేసుకొని క్వశ్చన్ పేపర్ ఎప్పటికీ ఇయ్యడు మీ క్యాపబుల్ ని బేస్ చేసుకొని మీ సిలబస్ లో ఉన్నదే ఇస్తాడు అంటే ఏంది క్వశ్చన్ పేపర్ ఈజీగానే ఉంటది మీరు కంగారు పడి దాన్ని టిపికల్ చేయకండి మీరు ఇబ్బంది పడి పేపర్ తయారు చేసేటోని ఇబ్బంది పెట్టకండి అంటే ఏంటిది మధ్యలో మైనస్ కనిపించిందా మీ ప్రిఫరెన్స్ ఎవరికి ఇవ్వాలి 0కి ఇవ్వాలి 0. అంటే చేయండి కానీ ఆప్షన్ లో 0 ఉందా అసలు ఆన్సర్ రాలేదనుకో నువ్వు చేసేటప్పుడు ఏ ఆప్షన్ పెడతావు 0 అన్న దానికి పెట్టి రావాలి 0. పోనీ లాస్ట్ 1 మినిటే ఉంది టైం లేదు అయిపోనికి వచ్చింది క్వశ్చన్ కనబడింది అప్పుడు ఏ ఆప్షన్ పెట్టి రావాలి మధ్యలో ఎవడు ఉండాలి సింబల్ మైనస్ సింబల్ ఉండాలి మధ్యలో సింబల్ ఎవడు ఉండాలి మైనస్ ఉండాలి మైనస్ ఇది సేమ్ టైం ఇంటూ ఆర్ డివిజన్ ఈ రెండు సింబల్లో ఉంటే నీ ఆన్సర్ ఎప్పుడు కూడా 0 కాదు ఏముంటే ఇంటూ డివిజన్ ఫామ్ లో గనక ఉంటే నీ ఆన్సర్ ఎప్పటికీ 0 కాదు ఏదైనా క్వశ్చన్ ఉంది డివిజన్ ఫామ్ లో ఉంది పోనీ ఇంటూ ఫామ్ లో ఉంది ఆప్షన్ లో 0 అనే ఒక ఆప్షన్ ఉంది నీకు 0 వచ్చే ఛాన్స్ ఉందా No, sir. ఆన్సర్ 0 రాదు అని గుర్తుపెట్టుకో మరి ఏం వస్తే ఛాన్స్ ఉంది సార్ 99.9% నీ ఆన్సర్ 1 అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటది 99.9% మీ ఆన్సర్ ఏదయ్యే ఛాన్స్ ఉంటది 1 అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటది అర్థమైందా ఇప్పుడు Yes, sir. ఇప్పుడు సేమ్ బేస్ లో ఒక క్వశ్చన్ చెప్తా క్వశ్చన్ రాయక ముందే ఆన్సర్ చెప్పాలి క్వశ్చన్ ఏంటంటే
2017 పాలిటెక్నిక్ పేపర్ అంట. tan 73 by cot 17 ఆన్సర్ ఎంతరా? ఆప్షన్ ఏ 0, B1, C2, D3. 1 sir. 1 ఎందుకు ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వగలుగుతావా? Sir, by వచ్చింది కాబట్టి ఆన్సర్ 1 తీసుకోవచ్చు. బై వచ్చింది, ఆన్సర్ 1 అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. వెరీ గుడ్, క్లియర్. ఇంకా నాకు ప్రూఫ్ కావాలంటే ఏం చెప్తావు? ఎట్లొచ్చింది ఎట్లొచ్చిందిరా? ట్యాన్ కాటు సేమ్ ఫ్యామిలీనా? Yes sir. ట్యాన్ కాటు సేమ్ ఫ్యామిలీ. ఈ రెండింటిని యాడ్ చేస్తే ఎంత అవుతుంది? 90 degrees. 90 అవుతుందా? అంటే Yes, sir. tan 73 కి ఎంత అయితే వస్తుందో కాట్ 17 కూడా సేమ్ వస్తుందా రాదా? Yes sir. పైన ఒక 5 వచ్చింది అనుకో, కింద కూడా ఎంత వస్తుంది? 5 రావాలి sir. అంటే రెండు క్యాన్సిల్ చేస్తే ఆన్సర్ ఎంత? 0. అర్థమైందా? Yes sir. వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఈ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేయండి. tan square 45 degrees plus cot square 30. ఆన్సర్ ఎంత? ఆప్షన్స్ 1 చేయాలి, పెన్ను పెట్టి చేయాలి. What is the answer? ఏదన్నా ఆన్సర్ ఎంత? టేబుల్ ఫామ్ వస్తలేదు, టేబుల్ ఫామ్ వస్తలేదు. ఇటు చూడాలి. tan square 45. tan 45 వాల్యూ ఎంత? sin 45 by cos 45. tan 45 వాల్యూ ఎంత? 1. ఈ 1 కి ఏం పెట్టాలి? ఇప్పుడు స్క్వేర్ ఉంది కాబట్టి స్క్వేర్. Square. ప్లస్ cot 30 వాల్యూ ఎంత? cot 30. cot 30 అంటే నాకు తెలియదు, తెలియనప్పుడు ఏం చేస్తా? cos 30 by sin 30. ఫాస్ట్ గా మీరు రాస్తున్నది ఐపీ ఎగ్జామ్ కాదు, నీట్ గా రాయడానికి, కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్. ఎట్లా రాయాలి? ఫాస్ట్ గా రాయాలి. cos 30 వాల్యూ ఎంత? √3/2. sin 30 వాల్యూ ఎంత? 1/2. అంటే ఏం క్యాన్సిల్ అయింది? 2 క్యాన్సిల్ అయింది, మిగిలింది ఎంత? √3. అంటే ఇక్కడ ఏం రాస్తా? √3. దీనికి పవర్ లో ఏముంది? స్క్వేర్. 1 స్క్వేర్ అంటే ఎంతరా? 1 ప్లస్ √3 స్క్వేర్ అంటే స్క్వేర్ √3 క్యాన్సిల్. మిగిలింది ఎంత? 3. ఇప్పుడు 1 + 3 ఎంత? 4. నా ఆన్సర్ ఎంత? 4. టేక్ ద స్క్రీన్ షాట్. Next question. If రాసుకోండి, cos 3a is equal to sin 45. Then find that tan 2a. ఈ సింబల్ ని ఏమని చదవాలా? దెన్. ఆన్సర్ క్విక్.
ఆప్షన్స్ కావాలా? ఇస్తా. ఆప్షన్ ఏ √3, ఆప్షన్ బి 1/√3, సి 2/3, ఆప్షన్ డి 2/√3. ఫాస్ట్, క్విక్. ఎస్ తేజవర్షిని ఒక ఎక్సర్సైజ్ ఫోటో తీసి పంపినా. ఫస్ట్ పేపర్ ఆఫ్ ది ఎక్సర్సైజ్. ఆన్సర్ ఇంతసేపు చేస్తారా? ఇంతసేపా? ఎట్లా ఉండాలి? ఫాస్ట్ ఉండాలి, ఫింగర్ టిప్స్ మీద చేయాలి. సార్ ఫ్రమ్ టెక్స్ట్ బుక్ సార్? ఆహా, పాలిటెక్నిక్ బుక్. ఎగ్జాంపుల్స్ తర్వాత ఎక్సర్సైజ్ ఇచ్చి ఉంటాడుగా. Yes sir, gave explanation. ఎస్ ఆన్సర్ కోసం వెయిటింగా. ఇటు చూడండి అన్న, cos 3a is equal to sin 45, అంతేనా? బోత్ ఆర్ ఈక్వల్ ఇన్ దిస్ కండిషన్. ఆయన ఏమన్నాడురా? ఈ రెండు ఈక్వల్ అన్నాడా? ద మీనింగ్ ఆఫ్ ది క్వశ్చన్ ఈజ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు బి. అంటే ఏ దగ్గర 10 రూపాయలు ఉంటే బి దగ్గర కూడా ఎంత ఉంటాయి? 10ఏనా? అంటే నేను ఈ కండిషన్ లో కాస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు సైన్ అని తీసుకుంటే కెన్ ఐ టేక్ 3a ఇస్ ఈక్వల్ టు 45? yes or no? 3a is equal to 45. Then my a is equal to how much? 45/3. 45/3. Then cancel it. 3 1s are 3 15s are 15 3s are 45. My a answer ఎంత? 15 degrees. నాకు ఏ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది? 15 degrees వచ్చింది. వాడికి ఏం కావాలంట? tan 2a. tan 2 into a. 2 into a వాల్యూ ఎంత? 15. 15 2s are ఎంతరా? 30. tan 30 వాల్యూ ఎంతరా? sin 30/cos 30. sin 30 1/2, cos 30 √3/2. అంటే ఏం పోయినాయి ఇక్కడ? 2 2 క్యాన్సల్, మిగిలింది ఏంటిది? 1/√3. ఆప్షన్ బి. టేక్ ద స్క్రీన్ షాట్. సమ్స్ ఈజీగానే ఉంటాయి, మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాలి. Sir, here exercise not give sir, only practice bits gave sir. ఓకే, నో ప్రాబ్లం. ప్రాక్టీస్ బిట్స్, రైట్. ఇప్పుడు చెప్పాలి, ఒక ఆన్సర్ చెప్పాలి, ఫాస్ట్ గా చెప్పాలి, క్విక్. వి హ్యావ్ ఓన్లీ లాస్ట్ 5 minutes. ఇక్కడ ఆన్సర్ చెప్పినానా? sin 12 minus cos 78. sin 12 minus cos 78 ఆన్సర్ చెప్పాలి ఫాస్ట్ గా. ఆప్షన్లు రాయకముందు ఆన్సర్ చెప్పాలి. ఆన్సర్ ఎంత? 0. ఎక్సలెంట్. ఎందుకు 0?
సైన్ కాస్ ఫ్యామిలీ వీళ్ళిద్దరిని యాడ్ చేస్తే 90 వస్తుంది. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అదే చెప్పిన. మధ్యలో సింబల్ ఎవడు? మైనస్. మైనస్. ఇంకో వచ్చే ఆప్షనే లేదు మనకి. ఆన్సర్ ఏంటిది? 0. నో డౌట్ గా 0. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఇంకో క్వశ్చన్ చూడండి. ఇఫ్ 3 cos theta is equal to 1, then find the cosecant theta అంటుండు. cosecant theta ఆన్సర్ ఎంత? ఫైండ్ చేయండి, ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. నేను ఆప్షన్లు రాస్తా. I will write the options. Option 1 2√2, option 2 3/2√2, option 3 2√2/3, option 4 4/2√2, 3√2. ఫాస్ట్ నాన్న, ఏం చేయాలి, ఎట్లా చేయాలి? ఎస్, ఇక్కడ ఏముందిరా? 3 cos theta is equal to 1. 3 కు cos theta మధ్య రిలేషన్ ఏంటిది? ఇంటూ. నాకు ఇంటూ ఇక్కడ 3 అక్కర్లేదు. I will send the 3 into right hand side, then it will be become by cos theta is equals to 1/3. ఇప్పుడు ఏమో గుర్తొస్తున్నాయా? స్టార్టింగ్ క్లాసెస్ పైథాగరస్. ఏం ఆప్షన్స్? ఎప్పుడైతే మనకు తెలియని నంబర్స్ ఆప్షన్లలో ఉంటాయో 100% నువ్వు యూజ్ చేయాల్సింది ఏంటిది? పైథాగరస్ లా. 100% నువ్వు యూజ్ చేయాల్సింది ఏంటిది? పైథాగరస్ లా. పైథాగరస్ లా అంటే ఫస్ట్ ఏం కావాలి మనకి? ఒక రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ గీయాలి. మనం ఈ క్వశ్చన్ నీకు కరెక్ట్ అయితే నీకు వచ్చేది 1 మార్క్. నువ్వు దీనికోసం గంటన్నర కూర్చొని ఆలోచిస్తా అంటే ఆ లోపు ఎగ్జామ్ అయిపోతుంది. ఓకే, ఇది రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ఇక్కడ తీసుకున్నా. కాస్ థీటా అంటే ఏంటిది? నాకు యాంగిల్ ఇగో ఇక్కడ తీసుకుంటున్నా, యాంగిల్ కూడా ఇక్కడ తీసుకున్నా. ఇది ఇప్పుడు ఆపోజిట్, ఇది అడ్జసెంట్, ఇది హైపోటెనస్, రైట్? కాస్ థీటా అంటే ఏంది? వీడి ఇచ్చింది ఏంటి? కాస్ థీటా. కాస్ థీటా అంటే అడ్జసెంట్ బై హైపోటెనస్. అర్థమవుతుందా? అంటే అడ్జసెంట్ వాల్యూ ఎంత ఇచ్చిండు? 1. ఈ సైడ్ వాల్యూ 1. హైపోటెనస్ వాల్యూ ఎంత? 3. నాకు ఇప్పుడు ఎవరు కావాలి? కొసికెంట్ కావాలి. కొసికెంట్ అంటే ఏంటిది? ఫస్ట్ కొసికెంట్ అంటే 1/sin. అవునా? అంటే నేను సైన్ థీటా కనుక్కుంటే ఆన్సర్ వస్తుంది. సైన్ థీటా రావాలంటే ఏంటిది? సైన్ అంటే ఆపోజిట్ బై హైపోటెనస్. సైన్ అంటే ఏంటిది? ఆపోజిట్ బై హైపోటెనస్. ఓకే, రైట్. నాకు ఇప్పుడు ఆపోజిట్ రావాలి విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ హైపోటెనస్. ఏం అప్లై చేద్దాం మనం? టాన్ అప్లై చేద్దామా? టాన్ థీటా లేదు అంటే ఏం అప్లై చేయాలి? కాస్ థీటా. హైపోటెనస్ పైథాగరస్ లా ఉంది కదా. పైథాగరస్ అంటే ఏంది? 3 స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ ఆపోజిట్ స్క్వేర్. ఆపోజిట్ ని ఎక్స్ అనుకుందాం, మళ్ళీ 0 అనుకున్నాం, ప్లస్ 1 స్క్వేర్. 3 స్క్వేర్ అంటే 9. ఈ 1 స్క్వేర్ యువతలకు వస్తే -1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ స్క్వేర్. ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంతరా? 8. రూట్ అవతల పంపిస్తే √8. √8 ని కెన్ ఐ రైట్ 4 into 2. 4 into 2 రాయొచ్చు. 4/2 వస్తే 2, లోపల ఉండేది మిగిలిన 2. అంటే ఎక్స్ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది నాకు? 2√2 వచ్చింది. ఎక్స్ వాల్యూ ఏమొచ్చింది? ఈ సైడ్ ఎంత? 2√2 వచ్చింది. నాకు సైన్ థీటా కావాలి. సైన్ థీటా అంటే ఆపోజిట్. సైన్ థీటా అంటే ఏం రాస్తా? 2√2 బై హైపోటెనస్ 3. ఇదే ఆప్షన్ కాదు నాను, ఈ ఆప్షన్ కాదు, ఇది సైన్ థీటా వాల్యూ. వాడు అడిగింది ఏంటిది? కొసికెంట్ థీటా. వాడు అడిగింది ఏంటిది? కొసికెంట్. కొసికెంట్ అంటే ఏంది? సైన్ కు రివర్స్. సైన్ కి ఏం చేయాలి? జస్ట్ వచ్చిన సైన్ వాల్యూని రివర్స్ చేయాలి. అంటే 3 పైకి పోతుంది, 2√2 కిందికి వస్తుంది. అంటే 3/2√2. ఆప్షన్ నెంబర్ 2 ఇస్ ద కరెక్ట్. 2√2/3 కూడా ఉంది, 2√2/3 కూడా ఉంది. ఇది థర్డ్ ఆప్షన్. నువ్వు ఇది పెడితే తప్పు అవుతుంది. నాకు కొసికెంట్ థీటా కష్టంగా ఉంది కాబట్టి ఫస్ట్ సైన్ కనుక్కున్నా, సైన్ ని రివర్స్ చేస్తే కొసికెంట్ వస్తుంది అన్న విషయం నాకు తెలుసు కాబట్టి ఇలా చేసేసిన. అంటే వాడు ఏ పాయింట్ ఆఫ్ ఎట్లయినా అడగవచ్చు. ఇదే క్వశ్చన్ మనకు ఐపీ ఎగ్జామ్ రాస్తే 2 మార్క్స్ 4 మార్క్స్ వస్తుంది. కానీ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ రాసినప్పుడు 1 మార్క్ గ్యారెంటీగా వస్తుంది. ఈజీ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి, ఈజీగా ఉంటుంది, వస్తాయి, మార్క్స్ వస్తాయి. టేక్ ద స్క్రీన్ షాట్. సార్ డౌట్.
Yes, sir. లాస్ట్ X 1 is minute. equal to 2 root. సార్ ఆప్షన్ 1 కాదా సార్? కాదు నాన్న, ఎక్స్ వాల్యూ వచ్చింది మనకి, ఇక్కడ వచ్చింది ఎక్స్. వాడు ఎక్స్ అడగలే కదా, వాడు అడిగింది ఏంటిది? కొసికెంట్ థీటా అడిగాడు. పైథాగరస్ ట్రయాంగిల్ నుంచి నేను ఎక్స్ వాల్యూ ఆపోజిట్ వాల్యూ నేను కనుక్కున్నది ఆన్సర్ కాదు నాన్న. ఇప్పుడు చూడు వాడు ఎంత తెలివిగల్లోడు అంటే, ఎక్స్ వాల్యూ ఆన్సరే, సైన్ వాల్యూ ఆప్షన్ లో ఇచ్చిండు, ఈ వాల్యూ ఆప్షన్ లో ఇచ్చిండు, ఈ వాల్యూ కూడా ఆప్షన్ ఇచ్చిండు. కానీ ఈ రెండు కావు, ఇది కాదు, ఇంకోటి ఏదది, ఇగో ఇది కూడా కాదు. ఎందుకు కాదు అంటే, నాకు కావాల్సింది ఏంటిది? కొసికెంట్ థీటా. ఒకవేళ ఆపోజిట్ సైడ్ అడిగి ఉంటే ఇది ఆన్సర్ అయ్యేది, సైన్ థీటా అడిగి ఉంటే ఇది ఆన్సర్ అయ్యేది. వాడు అడిగింది ఏంటిది? కొసికెంట్, కాబట్టి సైన్ కి ఆపోజిట్ నా ఆన్సర్ అవుతుంది. ఓకేనా? ఓకే సార్. Okay, right. And this is the today's class. Pawan, I will send these questions to you. You just practice it. Okay, sir. Okay. Thank you, Nana. Yes, Thank you, sir. Tejashni, you complete Sir. this, all the questions. ఓకే సార్. How many you can possible, that many questions you complete it. ఓకే సార్. Right, Nana. Thank you, sir.